जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों की को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की, पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5-5.5 हजार करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। अब मैं कई विषय हैं, बारीकी में नहीं जा रहा हूं, जैसे फर्टिलाइजर। आज हम तो फर्टिलाइजर पर दुनिया के देशों पर डिपेंडेंट है। कितना बड़ा संकट आया है, लगातार अनेक गुना सब्सिडी बढ़ रही है। हम किसानों पर बोझ ट्रांसफर नहीं करना चाहते। अब ऐसे संकट झेलने पड़ रहे हैं, तब मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने राज्य, अपने पड़ोसी राज्य, सभी देशवासियों के हित में उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मैं एक और उदाहरण देता हूं। अब नवंबर में जो करना था नहीं किया,
इसलिए पिछले 6 महीने में क्या हुआ है, आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपया के पास है, जयपुर में 118 से भी ज्यादा है, हैदराबाद में 119 से ज्यादा है, कोलकाता में 115 से ज्यादा है, मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है, मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है, देहरादून छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए, ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है। आज साथियों, एक विषय और, প্রিয় দর্শক, আমি শফিকুল ইসলাম, আপনারা দেখছেন আরামবাগ টিভি। দর্শক, আজকে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি কার্যত মুখ্যমন্ত্রীদের হাটে কিন্তু হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন, একেবারে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন, বা এটাও হয়তো বলা যায় যে দিদির মুখে কার্যত তালা মেরে দিয়েছেন। আমরা কি শুনি এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে থাকেন যে, নানানভাবে বলে থাকেন যে পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধি করা হচ্ছে, একেবারে লুটে নিচ্ছে কেন্দ্র, এরকম একটা বোঝানোর চেষ্টা হয়। শুধু দিদি কেন, অনেক তার ভাইয়েরা দাদারাও আরও অনেক কথা বলে থাকেন, এমনভাবে বলে থাকেন যে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি সেটা যেন নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহ সব পকেটে পড়ে নিচ্ছেন। কিন্তু আজকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একেবারে কার্যত হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন, বলেছেন যে যখন আমরা বললাম যে এরকম অবস্থা, আমরা দাম কমাচ্ছি, মানে একবার ডিউটি কমাচ্ছি, সেখানে রাজ্যগুলোও কমাক, তারা যে কালেকশন করে সেটা কমাক। এইটা যখন আমরা বলেছিলাম নভেম্বরে, তারপর থেকে অনেক রাজ্য কমিয়েছে, ভ্যাট কমিয়েছে, কমানোর ফলে তাদের ওখানে এখনও পেট্রোলের দাম কম, কিন্তু অনেক রাজ্য কিন্তু আমলই দেয়নি, তারা শুধু কমিয়ে গেছে, তারা শুধু একবারে নিয়ে গেছে মুনাফা, হতে পারে রাজ্যের কাজে আসবে এটা বললেন, কিন্তু তারা কিন্তু কমায়নি, কিন্তু অনেক রাজ্য কমিয়েছে। এবং কমানোর ফলে এই মুহূর্তে কোন রাজ্যের কোন শহরে কত দাম রয়েছে তারও একটা ফিগার তিনি কিন্তু বললেন যে কলকাতায় এই দাম আর পাশে দেখুন এই দাম, মানে এরকম পাশাপাশি জায়গা তিনি কিন্তু তুলনাটা বললেন যে একটা দেশের মধ্যে পেট্রোল ডিজেলের দামের তফাৎটা কোন জায়গায়। যখন কেন্দ্র কমিয়েছিল তাদের যে এক্সাইজ ডিউটিটা, তারপরে যখন আবেদন করা হয়েছিল কেন্দ্রের তরফ থেকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে আবেদন করেছিলেন যে রাজ্যগুলো যেন ভ্যাটটা কমায় যাতে করে সুবিধা হয়, কারণ এমনিতে একটা দাম তো বাজারে রয়েছে, বেড়েছে, পেট্রোল ডিজেলের দাম বেড়েছে, সেখানে যদি এইটা যদি কমানো যায়, ট্যাক্সটা যদি কমানো যায়, তাহলে দামটা কমবে, সাধারণ মানুষ তার সুবিধা পাবেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনে যখন অন্যান্য রাজ্য অনেকে কমিয়েছিল, সেখানে কয়েকটা রাজ্যের নাম বললেন, তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের নাম রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু সেই দামটা কমায়নি, যেই কারণে অনেক রাজ্যে সেখানে এখনও কিন্তু পেট্রোলের দাম অনেক বেশি, 100-র কাছাকাছি, সামান্য মানে আশেপাশে রয়েছে, কিন্তু কলকাতাতে বলা হচ্ছে 115 টাকা তার বেশি পেট্রোল ডিজেলের দাম, আরও অনেক জায়গায় হয়তো অনেক হতে পারে। এখন প্রশ্ন একটাই দর্শক, যে যেখানে এই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং সরকার যারা চালাচ্ছেন তারা বলে থাকেন যে পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়াচ্ছে, মানুষকে সমস্যার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে কেন্দ্র, নরেন্দ্র মোদী ফেলে দিচ্ছেন, এইসব কথা এখন তারা বলার চেষ্টা করেন, তারা কেন কমাচ্ছেন না? তাদের কালেকশনটা তারা কেন কমাচ্ছেন না? এটা বেসিক তো বিষয়। আজকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি কিন্তু আজকে আরও একবার আবেদন করছেন, বলছি যা করা তো করেছেন 6 মাসে, যা টাকার তো আপনারা মুনাফা যা পাওয়ার পেয়েছেন সেই হিসাবে যাচ্ছি না, কিন্তু এবার অন্তত কমান, অনেক রাজ্য যদি কমাতে পারে তো সেখানে আপনারা কেন কমাবেন না? আবারও কিন্তু আজকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি কিন্তু আবেদন করেছেন, অ্যাপিল করেছেন ওই রাজ্যগুলোকে, যেই রাজ্যগুলো কমায়নি। এখন দর্শক, আমি জানি না, আমি দেখছিলাম যখন এই প্রোগ্রামটা চলছিল, আজকের বৈঠকে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি দেখছিলাম যখন প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন তখন তিনি মোবাইল এইসব নিয়ে দেখলাম, একবার তাকিয়ে সে অর্থে খুব মানে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, এদিক সেদিক করে ছিলেন আর কি। আমি জানি না, আমি ভাবছিলাম যে হয়তো উঠে পড়েন বৈঠক থেকে, উঠে পড়েন, যে এটা একবারে হাটে হাড়ি ভেঙে দিচ্ছেন সামনে রেখে এরকম কথা। আমি ভাবলাম হয়তো এই মনে হয় বৈঠক ছেড়ে আবার উঠে পড়েন, যে এত কথা কেন বলছেন। তবে দর্শক, উনি আরও কয়েকটা কথা বলেছেন, সেটাও কিন্তু আমরাও কিন্তু জানতে চাইছিলাম যে একটু ভেঙে বলুক, যে টাকা আসে সেই টাকার কত পার্সেন্ট কেন্দ্র রাখে আর কত রাজ্যকে ফিরে দেয়। তিনি কিন্তু আজকে বলেছেন 42% যে কালেকশনটা আসে তার 42% কিন্তু রাজ্যকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এবার ভাবুন
যে 42% যেটা কেন্দ্র কালেকশন করছে তার 42% বলছে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবার ভাবুন রাজ্য যে আলাদা করে আবার নিচ্ছে, তার মানে পার্সেন্টেজটা কোথায় দাঁড়াচ্ছে রাজ্যের ভাগে তাহলে কত আসে? তাহলে যে এত চেঁচাই যে কেন্দ্র শুধু টাকা লুটে নিচ্ছে, এখন তো যা দেখতে পাচ্ছি হিসেবটা তো রাজ্যর মানে পকেটে তো প্রচুর আসছে। কেন্দ্র যা নিচ্ছে তার 42% ব্যাক করছে, তারপর আবার রাজ্য কালেকশন করছে, তার মানে টোটাল পার্সেন্টেজ কত দাঁড়াচ্ছে? এইসব তো একেবারে হাটে তো হারিয়ে ভেঙে দিয়েছিল আজকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এটা অনেকের মনে প্রশ্ন ছিল, অনেকে বুঝতে পারছিলেন না। যেটা বলার চেষ্টা হয় যে যার দাম বাড়াচ্ছে মানে সব টাকা কেন্দ্র নিয়ে নিচ্ছে। না, কেন্দ্র আজকে প্রধানমন্ত্রী নিজে বলছেন 42% ব্যাক করা হয়, 42% ব্যাক করা, এবং তার পাশাপাশি রাজ্যের আলাদা কালেকশন রয়েছে। সুতরাং তাহলে পার্সেন্টেজটা কোথায় গিয়ে ঠেকছে? আর দর্শক, এমনভাবে মোটটা ঘোরানো হয়, এমনভাবে বলা হয়, এমনভাবে প্রচার করা হয় যেন সব টাকা নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহ পকেটে পড়ে নিচ্ছেন। যত পেট্রোলের যে দাম বাড়ছে সব টাকা নিয়ে নিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। আসলে দর্শক, তারা ভালো করে জানেন যে মানুষ তো অতটা বুঝবেন না, প্রচারটা করে নিই, ভোটে আমাদের সুবিধা হবে। বাকি তো আমরা ঘুরপথে যা টাকা তো বাড়ছে, আমাদের টাকা তো আসছে অ্যাকাউন্টে, তারপর তো নিজেদের কালেকশন, তো নিজেদের তো আবার ট্যাক্স রয়েছে, ভ্যাট রয়েছে। সুতরাং দর্শক, এই যে বিষয়টা আমি বারবার বলছি, এই সব নিয়ে এই দ্রব্যমূল্য, পেট্রোমূল্যের এই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে আমাদের দেশে যেভাবে রাজনীতি হয়, আমি খবর ছিলাম দর্শক, আমার তো অনেক মানে রয়েছেন যারা দেখেন আমাদের প্রোগ্রাম, বিদেশে থাকেন, আমেরিকার মতো জায়গা থেকে আমাকে অনেকে বলেছেন যে আচ্ছা আমাদের এখানেও তো দাম বেড়েছে, কই এখানে তো এরকম মুভমেন্ট হয় না, এইসব তো রাজনীতি হয় না। এখানকার মানুষ কিন্তু বোঝেন বিষয়টা কি, বোঝেন। আর আমাদের দেশের মানুষ ওই সব দিক দিয়ে একটু বোঝেন কম। তার রাজনীতির এইসব খবরগুলো, রাজনীতির বক্তব্যগুলো বেশি করে তারা হয়তো মানে খান, যার নেতারা বলেন তাই বিশ্বাস করে ফেলেন, বা তারাও বিশ্বাস করার চেষ্টা করেন। দেখবেন একটা মিথ্যা কথা বারবার বলবেন বলে মানুষের ঢুকিয়ে দেবেন, হ্যাঁ এটাই সত্য বলে। অন্যান্য দেশে সেখানেও তো পেট্রোলের দাম বাড়ে, সেখানে কোনো মুভমেন্ট হয় না। আমেরিকার মতো জায়গাতে প্রচুর দাম বেড়েছে, সেখানে তো মুভমেন্ট হয় না। তাহলে আমাদের দেশে কেন এত মুভমেন্ট হচ্ছে, এত প্রচার হচ্ছে কেন? আসলে দর্শক, এটা হচ্ছে সস্তা রাজনীতি করার একটা বড় ইস্যু, বড় কৌশল। যেহেতু পেট্রোল, ডিজেল, গ্যাস প্রতিটা মানুষের সঙ্গে জড়িত, মানে প্রতিদিন মানুষ ইউজ করেন, সুতরাং এই দিকে একটা সেন্টিমেন্ট তৈরি করা যায়। এটা মানুষকে একটা বলের ভুল বুঝিয়ে ভোটটাকে আদায় করা যায়। ভোটটা আদায় করতে গিয়ে মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে দিনের পর দিন, আর মানুষ যারা ভুল বোঝেন, কম বোঝেন, তারা ভোটটা দিয়েও দিচ্ছেন, এইসব করে তারা ক্ষমতা টিকে থাকছেন। কিন্তু আজকে যখন কথা বলছিলেন নরেন্দ্র মোদী, তখন তো ওই মুখ্যমন্ত্রী বললেন না যে না কোথায় 40%, 42% আমরা পাই, বলে না কেন? না আমরা পারবো না বলে না কেন? তখন সব চুপচাপ শুনে ফেললাম। জানি না বলার কোনো অপশান ছিল কিনা, বললে হয়তো কেউ না হলেও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়তো কিছু বলার চেষ্টা করতেন, আমি জানি না বলার আগে সুযোগ ছিল কিনা। তবে হয়তো এর পরে বলতেও পারেন, প্রেস মিট হয়তো মনে হচ্ছে আজকে হবে, আমার যেটা ধারণা। যাই হোক দর্শক, এখন যেভাবে হাটে হাড়ি ভেঙে দিয়েছেন আজকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এবার তাহলে দিদি কি বলবেন? সেই 90,000 কোটি টাকার গল্পটা বলবেন নাকি? মনে হচ্ছে ওটাই বলতে পারেন, যে আমরা 90,000 কোটি টাকা পাই, আমাদের টাকাটা দিয়ে দেওয়া হোক, তারপর আমরা দেখছি। আমাদের টাকা দেওয়া হবে না, আর যেসব রাজ্যে কমিয়েছে সেখানে আলাদা করে প্যাকেজ দেওয়া হবে, সুতরাং ওরা তো কমাবেই। এইসব কি আবার বলবেন নাকি? আমার যা ধারণা বলতেও পারেন, কিন্তু দিদি না বলেও অন্যরাও কিন্তু বলতে পারেন। মানে কিছু হলেই 90,000 কোটি টাকার গল্প, কিন্তু তার সেই ফর্দর হিসেবটা কিন্তু আমরা মেলাতে পারিনি। 90,000 কোটি টাকাটা কি? ওই আং বাং সব হিসেব, জিএসটি 90,000 নয়, ওই কি আইলা বুলবুল তারা আমরা এত পাবো, নিজেরাই হিসেব করে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমরা এত পাবো। আরে সেটা পাবো বললে হবে? সেটা আদৌ গ্রাহ্য হবে কিনা? কেন্দ্র কি বলেছিল যে আমরা এই টাকা দেবো? তো না, আমাদের এত ক্ষতি হয়েছে, আমাদেরকে কেন্দ্র দিতে হবে, মানে কেন্দ্রের কাছে হিসেব একটা ফর্দ পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেই ফর্দটা নিজের খাতায় লিখে রেখে দিয়েছেন, দিয়ে হিসাব করছেন আমাদের কত হলো। এই যা ইচ্ছা তাই মানুষকে বোঝানোর, যা ইচ্ছা তাই করা শুরু হয়েছে। বলুন জিএসটির কত? জিএসটি তো আমরা শুনছিলাম কদিন আগে বলছিলেন 4,000, মানে এরকম কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের একটাই জিনিসটা আমরা মানে বুঝতে পারি না, যেভাবে বলার চেষ্টা হয় মানুষকে, সেই 90,000 কোটির গল্প এইসব বলে একটা অন্যভাবে মোটটা ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। আমি জানি না দর্শক আজকে হয়তো এরকম কথা বলবেন কিনা, যখন আমি জানি কিছু একটা হয়তো বলবেন আজকে, কেউ না কেউ বলবেন। এই গল্পটা যেহেতু প্রধানমন্ত্রী আজকে বলেছেন, একেবারে হাটে তো হাঁড়ি ভেঙে দিয়েছেন, নিশ্চয়ই এটাকে কাউন্টার করার মতো হয়তো কেউ না কেউ কিছু বলবেন, তারা হয়তো ওই গল্পটাই কিন্তু তারা বলতে পারেন। দর্শক, গল্প বললেও আপনারা বোঝার চেষ্টা করবেন গল্পের মধ্যে কতটা সত্যি, কতটা অসত্য রয়েছে। দর্শক সেটা বুঝতে হবে, সজাগ হতে হবে। আসলে সজাগ না হলে তো সুশাসন প্রতিষ্ঠা তো করা সম্ভব নয়। দর্শক, আপনারা জানেন হিউম্যান রাইটস কমিশন বলেছে যে এই রাজ্যে আইনের শাসন নেই, শাসকের আইন চলছে। সুতরাং প্রত্যেকে কিন্তু সতর্ক হতে হবে, যাতে করে আইনের শাসন কায়েম হয় আমাদের রাজ্যে। দর্শক কি বলবেন? নিশ্চয়ই সম্পর্কে যদি আপনার কিছু বলার থাকে অবশ্যই কমেন্ট করবেন, কমেন্ট বক্সে নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।